असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग लो भी सोनियो देख लो अज तो रोज़ इस तरफ का मंजर दिखा रहा ठंडा ठंडा हवाओं ना भरिया होया सलाम सर्दी तो कटन का ना ही नहीं लै रही है इन्नियां तेज़ हवावां ने बाहर कि तुसी बाहर की तरफ निकल नहीं सकते रुख ही नहीं कर सकते हो बाहर का तो बई अंदर ही बस बैठे रहो और तुसी मज़े मज़े के नाश्ते करते रहो तो बस बई यही ताड़ी जिंदगी इस तो इलावा होर कुछ नहीं। तो अज मैं जो ना मक्खन लगा के ना एक स्लाइस में गर्म कर रही हाँ और क्या कहते ने उस तो बाद नाल असी अंडे बॉयल किए ने नाल वड्डा सारा चाह का कप होएगा तो सारा नाश्ता हो जाएगा। अंडे बॉयल हो चुके ने बस इन्होंने मैं छिलांगी ब्रैड जड़ी है ना थोड़ी मैं गर्म कर रही हाँ। मक्खन लगा के भी इस तरह ब्रैड गर्म करते हो ना तो बहुत ही मज़ेदार लगती है कि वैसे भी तुसी अगर लगा लेंदे हो ना गर्म करके स्लाइस अलग तो मक्खन लगाते हो ਉਹਦਾ एक अपना टेस्ट है तो जो इस तरह तुसी करते हो ना ਇਹਦਾ अपना टेस्ट है। कितों सिली सिली आंदी है हवा कितों सिली सिली आंदी है हवा किते कोई रोंदा होवेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आप के तहत असी नाश्ता तैयार कर लिया वे 2 अदद हसीना आलम उबले हुए अंडे और 1 अदद बड़ा प्यारा सा हंसता मुस्कुराता स्लाइस जिन्हों असी मक्खन बड़ा लाया भी मक्खन लग जाए ना जिस शहद उपर तो बस वो शहद जबरदस्त हो जाती है तो नाल बड़ा सारा चाह का कप। सर्दी की शिद्दत बरकरार है पर असी हुण जड़ा सब्जी लैण वास्ते जा रहे हैं बरकत स्टोर जाने हम एशिया कॉन्टीनेंटल सब्जी चाहिए सानू टमाटर वगैरह ख़त्म हो रहे हैं तो घरों निकलना ही पेगा फिर सब्जी लैके असी आवांगे तो फिर खुमाश जाएगा जुम्मा पढ़न वास्ते। अगर करेले अच्छे मिल गए तो करेले ले लूँगी अगर मतलब जो भी सब्ज़ी अच्छी होगी ना मैं एक सब्ज़ी लूँगी ज़्यादा रखी रहती हाँ हाँ। सामने का सीन कितना अच्छा लगता है ना। बरकत स्टोर असी पहुँच चुके हैं तो मैंने इतने देखते ही फौरन मुस्तफा याद आ जाता है। मुस्तफा मैं हर हफ्ते लैके आनी हूँ नीसा फिर इतों चीज़ा चुकता सी और फिर कहता सी प्लीज़ 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 मुझे एक और ले दे और देखते कैंडीज़ वगैरह मैनू मुस्तफा याद आ जाता वे। मिट्टी दी हांडियाँ भी पईयां ने बर्तन वाला इन्हों का सैक्शन है। मैं देख रही सी कि लोहे की अगर कढ़ाई मिले पर लोहे की कढ़ाई नज़र नहीं आई अक्सर इन्हों को पईयां होंदियां ने। मेरा पसंदीदा सैक्शन इत्थे सारे जड़े ना ऑयल वगैरह पे होंदे ने। मैं जो भी आनी है इत्थे देखनी जरूर आ कुछ लईए ना लईए दूसरी गल है लेकिन एवे कि देखने च बड़ा अच्छा लगता है कि इन्नी किस्म के इत्थे तुहानूं ऑयल नज़र आते हैं ना। शलजम अज बड़े ताज़े नज़र आ रहे हैं तो मैं सोचा कि शलजम लै लैनी मैं छोटे छोटे जोड़े विचों मैनूं मिले ने ना मैं चुन लेने। सब्ज़ी वगैरह ले रही है पर जिस तरह मैं सुबह सुबह आई सा कि असी सानूं बड़ी अच्छी सब्ज़ी मिलेगी उस तरह से नहीं मिली है। बस शलजम मिले ने बाकी नहीं ताज़ी बल्कि सब्ज़ी है ही नहीं सी कोई वैरायटी है ही नहीं सी सब्ज़ी में। तो लो जी इत्थों सानूं शबीर हुसैन साहब याद आ रहे हैं वो कहते चीज़ी तुसीं लैंदे हुंदे हो तो असीं भी थोड़ी चीज़ी लै लईए थोड़ी जी कोई। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको चीज़ी बहुत अच्छी लगती है तो वो चीज़ी लै लेंदे होंदे। चलो दाल मूंग लै लेने इस दफ़ा पिछली दफ़ा असीं लई सी चने की दाल। ये ना मूंग की दाल इसका एक पैकेट लिया मैं क्या इसी दफ़ा चने की दाल ली थी इस दफ़ा जो मूंग की दाल लेते हैं। वो शबीर हुसैन देखते हैं ना जो हमारे अमेरिका से वो कहते हैं कि आप जब भी जाती चीज़ी लेती हो जैसे बच्चे लेते हैं ना असी भी तो बच्चे ही पर किसे दे असी भी किसी के बच्चे ही ना। ग्रॉसरी करके असी घर वापस पहुँच चुके हैं हले सारा समान पिया थैलियां विच ही तो लेकिन है खुमाश नूं बड़ी भुख लगी है फिर जुम्मे ते भी जाना है उन्हें कहा मैनू बड़ी भुख लगी है मैं क्या कि ब्रैड दे देनी है उन्हें कहा नहीं चने तुसीं जिहड़े भिओए ने ना वो तुसीं उबाल दवो तो मैं वही खाने ने तो हुण मैं जल्दी जल्दी पहले चने चढ़ाउण लगी हाँ। चने मैं चढ़ा दिते ने इहदे विच पा दांगे असी नमक
ਚਨੇ ਸਾਡੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੇਕ ਲਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਜਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅੱਜ ਸ਼ਲਜਮ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਔਰ ਪੁਦੀਨਾ, ਟਮਾਟਰ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਦਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਈਂ 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 ਕੱਚੇ ਗੋਂਗਲੂ ਨਾ ਖਾਈ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਟੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਕੁੱਕਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਨੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਂਕ ਦੇਣੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਲੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਛੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗਰਮ ਨੇ ਪਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਾਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਕਮ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਬੇਸਨ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਮਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਲਾ ਦਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ खुशबू आ गई। और बचपन फिर एक दफ़ा याद आ गया कि एक दफ़ा बचपन याद आ गया कि स्कूल तो बाहर ना असी जो रेहड़ी लगती होंदी सी ते स्कूल का इंटरवल होंदा सी ना, असी बच्चे सारे जाके चना वाला खालू खड़ा होंदा सी, इन्ने सारे बच्चे और एक कला खालू। दसो हुण बेचारा खालू हमें दे दे, खालू हमें दे दे, खालू हमें दे दे। वो खालू कहते साथ लैन दो मैनू, मैं दवांगा सारिਆਂ ਨੂੰ दवांगा। पर असी इन्ने क ढीठ सा खालू ਨੂੰ बाजा लाण तो बाज नहीं आने से। खालू जल्दी दे दें, खालू भूख लगी है। तो खालू वो खालू बेचारा लग्या होंदा सी सारे बच्चों को खुश करने वास्ते। तो लो जी खालू के जिक्र के नाल नाल असी आलू पा दिता वे, क्या जबरदस्त जो मिल गया वे खालू और आलू। तो लो जी उपर जाएगा ये हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, प्याज असी उपरों दी पा देवांगे सोहना जिहा। सोहनी सुहानी मेरी बग्गो कर देंगे इनू कि बग्गो जी तो सोहनी जी तैयार हो जाए। बिस्मिल्ला दी बरकत करके ना असी बस सब रला रलू के खुमाश में आवाज़ दे देनी है, आ जा मुंडिया खा लै ते चना चाट तैयार है। लो बई इस तो ज़्यादा कोई जड़ा ना होर बन नहीं सकती सी। कोई चना चाट असी बना दी इनू जल्दी जल्दी, और अल्लाह करे इनू पसंद भी आ जाए, नहीं आएगी तो ना सही। असी हुण बथेरी मेहनत की। खुमाश ने खाना शुरू कर दिता है चना चाट, और खुमाश एक बुरकी मूँह च पाते ही ना क्या तो अच्छा लग गया इनू। तो चलो जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा क्विक क्विक बनया वे, लेकिन अच्छा बन गया। कामकाज काफ़ी हद तक निपटाए ने और हुण असी आ गए अपने यूट्यूब बेड़े विच। तो मैं क्या चलो बाकी का काम बाद च करनी है, क्योंकि असी यूट्यूब जड़ा अपना ब्लॉग पूरा करना वे, उस तो बाद फिर असी इनू अपलोड ते ला के बाकी किचन समेटांगे, फिर असी नमाज की तैयारी करांगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कालिया अज ते ते शबीर हुसैन साहब ने लिखिया, उन्होंने मैं कल पढ़ चुकी सा, लेकिन बाद च मैं देखा उन्होंने एक होर कॉमेंट भी आया सी। मैं क्या पता नहीं हुण की हो गया साडे नाल कि बर वक्त पास दफा कॉमेंट नहीं मिलते। उन्होंने लिखा तुसीं कच्चियां मरचां वाला खांदे हो, काले चने इस तरह थोड़ी पकदे ने, असीं ते मसाला भुन के इस तरह करने, प्याज नूं भुन के सारा कुछ पा के मरचा शर्चा भुन के फिर चने पाने, फिर पकाने असीं भी कुकर विच ही, लेकिन फिर असीं सब मरचा शर्चा भुन के तुसीं ते कच्चियां ही मरचां खाई जांदे पे हो।
शबीर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, तुसी कमेंट किया। लेकिन आ भी कि तुसी एक दफ़ा इस तरह बना के देखो, ट्राई करो, शायद तुहानू अच्छा लगे और टेस्ट ਉਹਦਾ, क्योंकि हर कोई मसाला भुन के पाओ ਦਾ अलग टेस्ट होता है, जो ਅਸੀਂ इस तरह पाने हर मुख्तलिफ जगह ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਭੁੰਨਦੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਯਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਓਮਲੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਣ 'ਚ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਰੇ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਰਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕੇ ਬੇਗਮ ਔਰ ਲਾਹਿਬਾ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ। ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਬਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਸਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਟੂ ਵੱਟੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਉਸਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਇਮਾ ਅਸਦ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਹੋ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਈਓ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੇ। ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਵੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੰਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋ ਕੂੰਡੀ ਸੀ ਪੱਥਰ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀਆਂ ਕੂੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੂੰਡੀ। ਔਰ ਸਿਲਬੱਟਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਸਿਲਬੱਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਮਲੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੀਸਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੂੰਡੀ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਵਾ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਲਾ 2 ਮਰਲਾ 4 ਮਰਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਈਏ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਫਿਰ ਕੋਈ 1 ਕਮਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਕਮਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਢਾਈਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਸ ਬੂਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਈਟਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਬੂਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਫੌਤਗੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੌਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਾਂਡੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਕੀ ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਲਓ ਸਰਦੀ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਿਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲੀਕੇਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਜਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਟੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਬਿਸਤਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਿਸਤਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਲੀਕਾਸ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰਜ਼ਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨੰਗੰਦ ਕੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੌਰ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਸਟਰ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਈ ਬੰਦਾ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਸਾਰੇ में है, तो ਅਸੀਂ कौन होने हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਸਾਰੇ ਬਸ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜੋ ਹੋਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਧਰ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਚਮਚੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਖੁਮਾਸ਼ ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲਾਰੋ ਹੀ ਖਲਾਰੋ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦੇਖ ਲਓ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਪਰ ਨਜ਼ਰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।